ٹرمپ کا پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان۔ ابنار ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی درخواست پر ایران کے خلاف حملہ فی الحال مؤخر کیا جا رہا ہے تاکہ ایرانی قیادت اور نمائندے متفقہ تجویز پیش کر سکیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ بندی میں اس وقت تک توسیع برقرار رہے گی جب تک ایران کی جانب سے تجویز پیش نہیں کی جاتی اور مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے۔ امریکی فوج کو ہدایت دی ہے کہ ایران کے خلاف ناکہ بندی جاری رکھی جائے گی اور دیگر تمام معاملات میں مکمل طور پر تیار رہا جائے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی حکومت اندرونی طور پر شدید تقسیم کا شکار ہے جو کہ غیر متوقع نہیں۔ بعد ازاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے تازہ بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ابنار ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ ایران دراصل اسے کھولنا چاہتا ہے تاکہ یومیہ کروڑوں ڈالر کی آمدنی دوبارہ حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران ابنار ہرمز کو بند نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسے کھلا رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی آبی گزرگاہ سے وہ روزانہ تقریباً $500 ملین کماتا ہے۔ اقوام متحدہ کا جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم۔ پاکستانی کوششوں کی مکمل حمایت۔ سیکرٹری جنرل UN نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ مذاکرات جامع اور دیر پا حل کی راہ ہموار کریں گے۔ یہ کشیدگی میں کمی کی جانب اہم قدم ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کے لیے موقع پیدا ہو گیا۔ انہوں نے فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کی اپیل کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈجارک کے مطابق یہ کشیدگی میں کمی کی جانب ایک اہم قدم ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری اور اعتماد سازی کے لیے اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے دفتر نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ اس پیش رفت کو آگے بڑھائیں، جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کریں اور مذاکرات میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ گوتریز پاکستان کے کردار کی بھی حمایت کرتے ہیں، اس نے مذاکرات میں سہولت کاری کی ہے۔ امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کی یہ کوششیں ایک جامع اور پائیدار حل کے لیے حالات سازگار بنانے میں مدد دیں گے۔ ایرانی فوج کی امریکی حملوں پر طے شدہ اہداف کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ یہ انتباہ ایرانی فوج کے مرکزی کمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی فوجی قیادت کی جانب سے بار بار دھمکیوں کے بعد سامنے آیا۔ ترجمان کے مطابق ایرانی افواج مکمل طور پر تیار ہے اور 100% تیاری کی حالت میں ہے اور بروقت کارروائی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو ایرانی فورسز فوری اور بھرپور انداز سے پہلے مقرر کردہ اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ پاکستان کے حکام کی درخواست پر ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی ہے جبکہ ایران کی بندرگاہوں پر امریکی بحری ناکہ بندی برقرار رکھی جائے گی۔ دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف کسی بھی حملے کے لیے خطے کے ہمسایہ ممالک کی سرزمین یا تنصیبات استعمال کی گئیں تو مشرق وسطیٰ میں تیل کی پیداوار کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی عہدیدار کے اس بیان کو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران جنگ کی مخالفت۔ ایرانی نژاد امریکی کانگریس یاسمین انصاری کو دھمکیاں۔ امریکی رکن کانگریس یاسمین انصاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس اکاؤنٹ پر دھمکیاں ملنے کی تصدیق کی ہے۔ یاسمین انصاری نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے مجھے، میرے خاندان اور عملے کو دھمکیوں کا سامنا ہے۔ میرے خلاف جعلی اور AI سے تیار کردہ تصاویر پھیلائی گئی ہیں اور میری شہریت سے متعلق بھی بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دھمکیاں پیٹ ہیگزٹ کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرنے کے بعد مزید شدت اختیار کر گئیں۔ دھمکیاں نفرت انگیز، نسل پرستانہ اور قاتل مخالف بیانیے پر مبنی ہیں۔ یاسمین انصاری نے مزید کہا کہ مجھ پر حملے ایک ناکام اور غیر قانونی جنگ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ تنقید کو قبول کرتی ہوں لیکن خاندان اور عملے کے خلاف دھمکیاں ہرگز برداشت نہیں۔ امریکی صدر اور وزیر جنگ کی پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کرتی رہوں گی۔ ریڈ لائن لاٹ 2 منصوبہ اصل کرنے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے ریڈ لائن کی سائٹ کا وزٹ کرنے کے لیے نام سر مقرر کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ ناصر سندھ ہائی کورٹ سائٹ وزٹ کرے اور وہاں موجود مشینری کی فہرست تیار کر کے
पेश करी। अदालत ने नाज़र सिंध हाई कोर्ट की फीस 2 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। नाज़र सिंध हाई कोर्ट की फीस दरख्वास्त गुजार अदा करेगा। अदालत ने साइट 4ED सेल करने की ज़ुबानी इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने ट्रांस कराची सिंध हुकूमत मुख्तियार कार पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन व अहमद वकील दरख्वास्त गुजार ने इंकशाफ किया कि रेड लाइन और मनसूबा लाट 2 का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी और चीनी कंपनी को दिया गया। ट्रांस कराची ने रेड लाइन मनसूबे का डिजाइन 2.5 साल बाद दरख्वास्त गुजार को फहम किया था, जबकि रेड लाइन की साइट 30 माह बाद कॉन्ट्रैक्टर के हवाले की गई थी। तनाज़े के हल के लिए बनाए गए बोर्ड ने मंसूबे में ताख़ीर का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। बोर्ड का कॉन्ट्रैक्टर को 3.7 अरब रुपए इजाफी अखराजात और ताख़ीर कीमत में अदा करने का फैसला किया। मुख्तियार कार पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए दफ्तर और साइट सेल कर दी। कॉन्ट्रैक्टर की अरब रुपए की मशीनरी साइट पर मौजूद है जो माले गनीमत बनी हुई है। मुख्तियार कार और पुलिस को दरख्वास्त गुजार का दफ्तर और साइट सेल करने का इख्तियार नहीं। अदालत से सदा है कि दरख्वास्त गुजार का दफ्तर और साइट डीसेल करने का हुक्म दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने JPMC की डॉक्टर इरम बुखारी और दिगर को तरक्की ना दिए जाने पर नामजद मुल्ज़मान की अदम हासिली पर बरहमी का इजहार किया। आईनी बेंच के रूबरू सेक्रेटरी सेहत और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने नामजद मुल्ज़मान की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर भी नामजद मुल्ज़मान को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। नामजद मुल्ज़मान की जानिब से ना जवाब जमा करवाया और ना ही मुल्ज़मान पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि दिसंबर 2025 में सूबाई इलेक्शन बोर्ड ने डॉक्टर सलेमान को ग्रेड 20 में तरक्की दी। सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में अदालती अहकामात के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों को ज़ेर गौर नहीं लाया गया। मुकर्ररा मुद्दत के बावजूद अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। सरकारी वकील ने बताया कि डॉक्टर सलेमान की तरक्की टीचिंग कैडर के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की थी। अदालत ने कहा कि बादी अल नसर में अदालती अहकामात पर तहाल अमल नहीं किया गया। मुतल्लिका हुकाम को 1 माह की मोहलत दे रही है। 1 माह के दौरान दरख्वास्त गुजारों के केसेस को दोबारा सिलेक्शन बोर्ड के सामने पेश किया जाए। शोहर के हाथों मुसलसल तशद्दुद का शिकार खातून खाना तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाना मोमिनाबाद पहुंच गई। खातून ने बताया कि 10 साल कबल 14 साल की उम्र में मेरी शादी मेरे वालिदैन में ताया सादो अला मोहम्मद उर्फ नवाब से हुई। शादी के बाद इल्म हुआ कि ये नशे का आदी और नखट्टू है, कोई काम नहीं करता। शुरू दिन से ही उसने मारपीट करता था और 10 साल से उसके जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ। मुतादिद बार उसकी शिकायत अपने घर वालों को की, लेकिन मेरे वालिदैन ने कोई नोटिस नहीं लिया और उसका जुल्म बढ़ता ही गया। अपने तमाम तर अखराजात पूरे करने के लिए मुझ पर ज़बरदस्ती दबाव डालता है। रकम ना देने पर तशद्दुद का निशाना बनाकर नीम बेहोशी की हालत में घर में रखी रकम लेकर और मुझे घर में बंद करके फ़रार हो जाता है। कई रोज़ तक रूपोश हो जाता है। इसका जुल्म 10 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। जब रकम ख़त्म हो जाती है तो ज़बरदस्ती घर में दाखिल होकर अखराजात का तकाजा करता है। मुझे बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। इसने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और घर में बंद करके फ़रार हो गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अमजद बुखारी से। जी अमजद, क्या तफ़सीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद है औरंगी टाउन सेक्टर 4 के इलाका बिजली नगर, जो सेक्शन जिसको थाना मोमिनाबाद का पड़ता है। और यहाँ एक फरियादी खातून जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है, उसने अपने जुल्म अपने दास्तान ख़ुद अपनी ज़ुबान से बयान किए कि मुझे यहाँ मारा जाता है, पीटा जाता है, कूटा जाता है। लिहाजा मेरे आला अकाम से और इदारों से मेरी ये दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ये इसी तरीके से मुझे मार पीट कर तशद्दुद करके ये इलाके से गायब हो जाता है और फिर ये इस इलाके में नज़र कई दिनों तक, कई सालों तक, कई महीनों तक भी अक्सर नज़र नहीं आता है। और जब इसकी ज़रूरत पूरी ना हो और इसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ये घर पे पहुंच के हमारे साथ तशद्दुद इसी तरीके से करता है, मार पीट के करके चला जाता है। ये ग़ुलाम मोहम्मद उर्फ नवाब जो है, इससे मुझे जान से मारने का ख़तरा है और ये मुझे जान से मारने की कोशिश भी कर सकता है। और इन्होंने धमकी भी दी है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, क्योंकि अक्सर छुरी चाकू भी साथ लेके आता है। लेकिन बस मेरी नसीब अच्छी होती है, जिससे मकसद है कि अभी तक मैं ज़िंदा हूँ। लिहाजा मैं एक औरत, बेबस औरत होकर मैं कहाँ से इसके ख्वाहिशात पूरे करूँ। ख्वाहिशात तो औरतों के पूरे किए जाते हैं और यहाँ ये मर्द मुझसे अपने ख्वाहिशात पूरे करने के लिए कह रहे कि कहीं से भी कमा के लाओ, मेरे ख्वाहिशात और मेरी ज़रूरियात को पूरा करो। जी, शादी के रात से मैंने इसके साथ एक नशा देखा था जो ये पीता था। मैंने इसको मना किया। उस वक्त से लेकर अभी तक मेरे शादी के 10 साल हो गए। ये मुझे बेरहमी से मारता है। ये इसके दिल में तरस नहीं आता है। ये मुझे यही कहता है कि मैं अपनी बाप की दुश्मनी ले रहा हूँ तुम्हारे बाप से।
ना ये मेरा कोई सपोर्टर है, ना मेरा कोई मैडम इले मत सीधे बिल्कुल हम ऊपर देखिए, मेरे कोई भी नहीं है इस तरह से जो मेरे साथ हेल्प करे। अभी इसने मुझे मारा है और ये भाग के चला जाता है, फिर ये एक साल तक घर नहीं आते, और जब आते हैं तो मेरा बाप कहते हैं कि हमारा शोर है, कोई बात नहीं, ऐसा है वैसा है। फिर से ये मुझे कहते हैं जाओ पैसे कमा के लाओ, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। मैं अगर बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ तो बच्चों को क्यों बना के दिया, मुझे बना के दो, ये करो वो करो। मैं भी आखिर औरत हूँ, थक जाती हूँ। मैं इसके साथ लड़ने लगी, बस हमारे घर की लाइट ख़राब थी, इसने कहा लाइट ठीक करो। मैंने कहा मैं औरत हूँ, मर्द नहीं हूँ। इसी वजह से इसने मेरी ये हालत कर दी और भाग जाता है। ना मेरे वालिद साहब मेरा सपोर्ट करते, ना मेरे भाई सपोर्ट करते। वेस्ट इंडीज चैंपियनशिप का मैच खतरनाक पिच के बायस खत्म कर दिया गया। विवेन रिचर्ड स्टेडियम में लेवार्ड आइलैंड और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के दरमियान मैच खेला जा रहा था। चैंपियनशिप के दूसरे मैच को पिच की खतरनाक हालत के बायस खत्म किया गया। खेल को तीसरे रोज के पहले सेशन के दौरान इस वक्त रोका गया जब बाउंस नाहमवार और गैर मुतवक्के था। बाउंस से खिलाड़ियों की हिफाजत के हवाले से शदीद खदशात थे। इस दौरान लेवार्ड आइलैंड के खिलाड़ी जेरेमिया लुइस को जेडन सेल्स की गेंद जोरदार तरीके से लगी, जिसके बाद खिलाड़ी को ग्राउंड में फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। क्रिकेटर का कनेक्शन टेस्ट भी हुआ था। हम अब अस्पताल में इनकी तबीयत बेहतर बताई गई। क्रिकेट वेस्ट इंडीज के मुताबिक इस ग्राउंड में अगले मैच तक पिच को अच्छे अंदाज में बनाने के तमाम इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा।